بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وقدواتنا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أعزكم الله. Kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam mengkaji kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab was Sunnah li nukhbatin minal ulama. Di kesempatan malam hari ini, di malam yang kelima dari bulan Muharram di tahun 1446 Hijriah, kita melanjutkan pembahasan masalah yang ke-8 dari bab yang ke-15 terkait dengan masalah menguburkan jenazah. Fadhal Iqra. Dibaca kembali dari Al-Mas'alah Ats-Tsaminah. Ahsanallahu ilaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallifun rahimahumullah. Mas'alatu ats-tsaminatu dafnul mayyiti wa sifatu wa ma yusannu fihi. Wa yusannu an yu'ammiqa al-qabra wa an yusi'a wa an yulhada lahu fihi. Wa huwa an yahfira fi qa'il qabri hufratan fi janibihi ila jihati al-qiblah. فإن تعذر اللحد فلا بأس بالشق، وهو أن يحفر للميت في وسط القبر، لكن اللحد أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا على شقه الشق، ويوضع الميت في لحده على شقه الأيمن قبله، وتسد فتحة اللحد باللبن والطين، ثم يهال عليه التراب ويرفع القبر عن قدر الشبر مسنما قدر الشبر مسنما. ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما، أي على هيئة السنام، لثبوت ذلك في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لثبوت ذلك في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ليعلم أنه قبر فلا يهان، ولا بأس بوضع أحجار أو غيرها على أطرافه لبيان حدوده ومعرفته،
ويحرم البناء على القبور وتجسيسها والجلوس عليها، كما يكره الكتابة عليها إلا بقدر الحاجة للإعلام، لحديث جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. زاد الترمذي: وأن يكتب عليها، ولأن هذا من وسائل الشرك والتعلق بالأضرحة، وهذا مما يغتر به الجهال ويتعلقون به. ويحرم أيضا إسراج القبور أي إضاءتها، لما فيه من التشبه بالكفار وإضاعة المال وبناء المساجد عليها والصلاة عندها أو إليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. وتحرم إهانتها بالمشي عليها أو وطئها بالنعال وتحرم إهانتها بالمشي عليها أو وطئها بالنعال أو الجلوس عليها وغير ذلك، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن الوطأ على القبور. ويستحب عند الفراغ من الدفن الدعاء للميت، لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وأما قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن عند القبر فإنه بدعة منكرة، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، jazakallahu khairan wa baraka fik. Ikhwani wa akhwati fillah, jazakumullah. Masalah yang ke-8 tentang dafnul mayyit wa sifatul qabri wa ma yusannu fi, tentang menguburkan jenazah, kemudian sifat ya kuburan yang disyariatkan di dalam Islam dan hal-hal yang disunnahkan di dalam penguburan jenazah. Berkata penulis hafizahumullahu ta'ala: wa yusannu an yu'ammaqa al-qabru wa an yuwassa'a. Disunnahkan ya, ketika kita menggali kuburan maka disunnahkan untuk diperdalam, ya, diperdalam. Wa an yuwassa', dan disunnahkan untuk diperluas, enggak terlalu sempit, ya, tapi diluaskan sedikit. Wa an yulhada fihi, dan disunnahkan pula ketika kita menggali kuburan maka disunnahkan untuk membuat liang lahat, ya, membuat lahad, yakni menggali pada sisi kuburan yang menghadap ke arah kiblat, ya. Wa huwa an yuhfar fi qa'il qabri hufratun fi janibihi ila jihatil qiblati. Lahat adalah ya seseorang menggali, setelah dia menggali kuburan, ya, dengan bentuk persegi panjang sesuai dengan yakni panjang jasad jenazah tersebut. Kemudian di sisi ya yang menghadap ke arah kiblat itu digali lagi, ya, namanya lahat, ya, digali. Kemudian ya jenazah dihadapkan ke arah kiblat melalui lahat tersebut, ya, melalui lahat tersebut. Itu sunnah. Fa in ta'adzdzara al-lahdu fala ba'sa bisyaqqi. Kalau seandainya tidak memungkinkan untuk membuat lahat, maka tidak mengapa dengan metode asyaq. Ya, metode asyaq yakni menggali
Ya, kuburan kemudian tengahnya diperdalam lagi, sisi bagian tengahnya. Kalau lahat bagian pinggir, ya, pinggir yang menghadap ke arah kiblat itu namanya lahad. Kalau asyaq sisi bagian tengah, ya, digali. Wa huwa an yuhfar lil mayyit fi wasatil qabri, yaitu menggali, ya, untuk memasukkan jenazah di bagian tengahnya. Setelah kita menggali, ya, dengan bentuk persegi panjang, kemudian tengahnya digali lagi, ya, tengahnya digali lagi, kemudian jenazah dimasukkan ke, yakni lubang di tengah tersebut. Itu namanya asyaq, ya. Lakinnal lahda afdalu, namun, ya, menguburkan jenazah dengan metode al-lahad atau lahat itu yang lebih afdal, itu yang lebih utama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, al-lahdu lana wasyaqqu li ghairina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lahat itu untuk kita, untuk kaum muslimin, untuk umat Islam. Ya, wasyaqqu li ghairina, adapun syak maka untuk umat-umat sebelum kita. Ya, untuk umat-umat yang sebelum kita. Dan ini hukumnya sunnah kata para ulama. Ya, hukumnya sunnah. Kalaupun seseorang menggunakan syak maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Tapi yang lebih afdal adalah menguburkan jenazah dengan metode lahat. Membuat liang lahat. Kata penulis, wa yudha'ul mayyit fi lahdihi ala shiqqihi al-ayman mustaqbilal qiblati. Maka ketika kita meletakkan jenazah, ya, jenazah diletakkan ke liang lahat, ya, di dalam liang lahatnya, dimasukkan ke liang lahat tersebut, ya, dimiringkan ke sebelah kanannya, ya, miring sebelah kanan dalam posisi menghadap ke arah kiblat. Ya. Coba Pak Kasman contohkan posisi jenazah, ya, menghadap liang lahat, menghadap ke arah kiblat. Ya, contoh ini kuburan, ya, ini kuburan, ya, contoh. Seperti itu. Jadi miringnya ke bagian kanan, kemudian menghadap ke arah apa? Ke arah kiblat. Paham, ya? Seperti itu. Ya, cukup. Silakan bangkit lagi. Cuma mati suri. Iya. Jadi dimiringkan ke bagian, ya, sebelah kanan, kemudian menghadap ke arah kiblat. Ya, di posisi lahat, dimasukkan ke liang lahat. Ya. Wa tusaddu fathatul lahdi bil labini watin. Setelah jenazah dimasukkan ke liang lahat, ya, ke liang lahat, kemudian ditutup, ya, imma dengan batu bata atau kita pakai hebel sekarang, ya, atau pakai kayu, bebas. Ya, imma pakai kayu ditutup atau pakai hebel, ya, ditutup. Ya. Ditutup dengan, ya, hal-hal tersebut. Tsumma yuhalu alaihi turab, kemudian baru diuruk dengan tanah. Ya, diuruk dengan tanah. Wa yurfa'ul qabru 'anil ardi qadra shibrin musannaman. Dan disunahkan pula, ya, tanah kuburan ditinggikan, ya, 1 jengkal. Enggak rata dengan tanah tapi ditinggikan. Ya. Ya, sekadar shibr. Ya, 1 jengkal. Musannaman, yakni ala hayatis sanam, ya, seperti punuk unta. Ya, ditinggikan, ya, seperti gundukan, ya, seperti gundukan, enggak rata dengan tanah tapi agak tinggi, ya.
li thubuti dzalika fi sifati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi. Berdasarkan ya sifat yang datang tentang kuburan Nabi alaihi salatu wasalam dan dua orang sahabat beliau, yakni Abu Bakar dan Umar. Ya, Nabi alaihi salatu wasalam dikuburkan ya dan ditinggikan ya satu jengkal dari tanah, enggak rata dengan tanah. Demikian pula ya kuburan Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma ditinggikan ya satu jengkal ya dari tanah. Liyu'lama annahu qabrun. Apa hikmahnya? Ya kenapa disunahkan ditinggikan? Di antara hikmahnya ya agar diketahui bahwasanya itu adalah kuburan. Ya maka tidak dihinakan. Ya, kalau seandainya rata dikira bukan kuburan sehingga apa diinjak, ya, tidak dimuliakan. Maka ketika ditinggikan agar manusia tahu bahwasanya itu kuburan sehingga tidak dihinakan, enggak diinjak, ya tapi dijaga kehormatannya. Wala ba'sa biwad'i ahjarin aw ghairiha 'ala atrafihi libayani hududihi wa ma'rifatihi, dan tidak mengapa, boleh hukumnya kalau memang ya ingin diberikan apa tanda seperti batu ya pada yang di bagian ujung kuburan, ya tidak mengapa diberikan batu atau yang di benda tertentu ya sebagai tanda ini batas kuburan ya tersebut. Wa yahrumul bina'u 'alal qubur wa tajsisuha wal julusu 'alaiha, dan diharamkan untuk membangun bangunan tertentu di atas kuburan. Ya. Diharamkan untuk membuat bangunan di atas kuburan. Ya. Wa tajsisuha, atau yakni tajsis ya mengkapur kuburan. Ya, kalau kita sekarang mungkin semen, ya. Apa? Ini menyemen kuburan di semen. Ya. Wal julusu 'alaiha, dan diharamkan pula duduk-duduk di atas kuburan. Ini hukumnya haram. Kama yukrahul kitabatu 'alaiha, sebagaimana dimakruhkan menulis sesuatu pada kuburan. Ya, dimakruhkan menulis sesuatu pada kuburan illa biqadril hajati lil i'lam, kecuali ya sesuatu ya yang di sana ada hajat. Ada hajat. Kecuali ya memang ada hajat untuk memberikan ya informasi. Ya. Hukum asalnya tidak boleh yakni menulis sesuatu pada kuburan kecuali memang ya ada hajat untuk menulis sesuatu ya informasi tentang kuburan tersebut. Li hadithi Jabir radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dalam hadis Muslim disebutkan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru wa an yuqa'ada alaihi wa an yubna alaihi. Kata Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, dan hukum asal larangan Nabi bersifat haram, ya sesuatu yang haram, kecuali ada dalil yang memalingkan dari keharaman tersebut. Kata Jabir bin Abdullah, Nabi yang mulia melarang ya untuk mengapur kuburan, ya menyemen kuburan. Nabi melarang seseorang duduk di atas kuburan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membangun suatu bangunan di atas kuburan. Hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Zadat Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi membawakan riwayat ya, dengan tambahan wa an yuktaba 'alaiha, dan Nabi juga melarang ya untuk menulis suatu tulisan pada kuburan.
Riwayat Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah, ya, disebutkan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tujassasal qubur wa an yuktaba 'alaiha wa an yubna 'alaiha wa an tuta'a. Kata Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya kuburan dikapur, ya kuburan di semen. Dan Nabi melarang ya untuk menulis tulisan pada kuburan. Dan Nabi yang mulia juga melarang untuk membangun bangunan di atas kuburan. Dan Nabi yang mulia melarang seseorang untuk menginjak kuburan. Ya, untuk menginjak kuburan. Maka ini perkara-perkara yang hendaknya kita hindari. Ya. Wa yahrumu aidan, atau sebelumnya kata penulis, wali anna hadza min wasailis syirki wa ta'alluqi bil adrihati wa hadza mimma yaghtarru bihil juhal wa yata'allaquna bihi. Di antara hikmah ya kenapa mengkapur kuburan itu dilarang, ya kemudian ya membangun bangunan di atas kuburan dilarang. Kata penulis karena perkara-perkara tersebut ya masuk dalam wasilah-wasilah yang menjerumuskan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, membangun bangunan pada kuburan ini di antara wasilah ya yang membawa kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan akan ya menjerumuskan kepada kesyirikan kepada Allah. Ya, di mana orang-orang yang jahil ya ketika mengira kuburan itu dibangun di atasnya bangunan, ya dikira apa? Kuburan keramat. Ya, kemudian apa didatangi, kemudian tabarruk, minta keberkahan pada kuburan tersebut. Ya, maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mimbab saddid dzari'ah. Ya, untuk menutup celah-celah yang mengantarkan kepada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena fitnah kuburan itu luar biasa. Ya, fitnah kuburan itu luar biasa. Ya, ketika kuburan itu dikeramatkan, ya, maka sangat besar ya ini kemungkinan akan menjerumuskan manusia kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang datang kepada kuburan minta kepada ya penghuni kuburan, bertabaruk dengan apa? Dengan tanah di kuburan. Ya, ini semua adalah wasilah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kata penulis, wa yahrumu aidan israjul qubur ay idha'atuha, dan juga diharamkan ya menerangi kuburan. Yani dengan sengaja untuk memasang lampu pada kuburan tertentu. Ya, menerangi kuburan tertentu dengan lampu. Lima fihi minat tashabbuhi bil kufar, karena perbuatan tersebut termasuk ke dalam ya tashabbuh dengan orang-orang kufar, wa idha'atul mal, dan termasuk ke dalam ya membuang-buang harta tanpa berfaedah. Ya, min babi tabdzir. Wa bina'ul masajidi 'alaiha, dan diharamkan membangun masjid ya di atas kuburan. Wassalati indaha, atau wassalatu indaha au ilaiha, dan diharamkan salat di sisi kuburan atau salat dengan menghadap kuburan. Ini perkara-perkara yang dilarang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa sebabnya? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kata Nabi yang mulia, karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ya, sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala, ya. Maka membangun tempat ibadah ya di atas kuburan di antara sunnah ahli kitab, ya, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara sunnah ahli kitab yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi yang mulia melarang orang-orang beriman untuk bertasyabuh dengan orang-orang ahli kitab, ya. Terkait dengan poin memberikan penerangan pada kuburan, para ulama kita menjelaskan, ya, kalau seandainya penerangan di sini terkait dengan penerangan jalan, ya, yang ada di sekitar kuburan, maka hukumnya tidak mengapa. Ya, kalau di kuburan tersebut ada jalan, ya, yang butuh penerangan dan memasang lampu di situ tujuannya untuk menerangi jalan, maka bukan perkara yang dilarang. Ya. Yang dilarang adalah ketika membuat penerangan khusus untuk menerangi kuburan tertentu. Ini yang terlarang. Ya. Ketika membuat yakni penerangan dikhususkan untuk menerangi kuburan tertentu, maka ini yang dilarang. Adapun penerangan yang dibuat di sekitar kuburan dengan maksud untuk menerangi jalan yang ada di situ, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa. Jadi dibedakan penerangan yang ada di kuburan dengan maksud untuk menerangi kuburan tertentu, maka ini yang masuk dalam ya larangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun menerangi ya kuburan karena di sana ada jalan yang dilewati oleh manusia. Ya, kalau seandainya tidak ada penerangan dikhawatirkan akan ya mendatangkan kemudaratan bagi orang yang lewat di situ, maka tidak mengapa. Ya, diberi penerangan jalan. Yang dilarang adalah penerangan yang sifatnya dikhususkan untuk yang menerangi kuburan tertentu. Maka ini yang tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kemudian kata penulis, wa tahrumu ihanatuha bil masyi 'alaiha aw wat'uha bin ni'al awil julusu 'alaiha wa ghairi dzalik. Dan diharamkan untuk menghinakan kuburan. Ya. Orang-orang beriman dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghinakan kuburan. Jadi antara bentuk menghinakan kuburan adalah menyengaja untuk berjalan di atas kuburan. Ya, dilangkahi, ya diinjak-injak. Ya. Atau duduk di atas kuburan. Ya, duduk di atas kuburan. Ini di antara bentuk menghinakan kuburan. Ya, menginjak ya kuburan, berjalan di atas kuburan, duduk di atas kuburan. Ini di antara bentuk menghinakan kuburan, ya, di antara bentuk menghinakan kuburan yang dilarang di dalam Islam. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Kata Nabi yang mulia, la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatahriqu thiyabahu fatakhlusu ila jildihi khairun min an yajlisa ala qabrin. Kata Nabi yang mulia, ya sungguh seseorang di antara kalian ya duduk di atas bara api. Seseorang di antara kalian duduk di atas bara api, kemudian bara tersebut membakar pakaian, ya membakar pakaiannya, bahkan tembus sampai membakar kulitnya. Ya. Kata Nabi yang mulia, hal itu lebih baik daripada dia harus duduk di atas kuburan. Ya, seseorang duduk di atas bara api sehingga membakar ya kulit dan pakaiannya, lebih baik bagi dia, lebih ringan bagi dia daripada dia duduk di atas kuburan. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwasannya duduk di atas kuburan ya termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Ya. Karena seseorang dia duduk di atas bara api itu lebih ringan bagi dirinya, ya, daripada dia duduk di atas kuburan.
Ya, maka termasuk perkara yang diharamkan, perkara yang terlarang, ya. Bahkan termasuk dosa besar ketika seseorang menyengaja, ya, duduk di atas kuburan. Walinahyihi sallallahu alaihi wasallam 'anil wat'i 'alal qubur, dan berdasarkan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk menginjak kuburan, ya, untuk menginjak kuburan. Dan hadisnya sudah kita bacakan tadi, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengapur kuburan, untuk menulis, ya, sesuatu pada kuburan, untuk membangun bangunan, ya, di atas kuburan, dan Nabi melarang untuk menginjak, ya, menginjak kuburan. Ini hukumnya haram. Wa yustahabbu 'indal faraghi minad dafni ad-du'a'u lil mayyit, dan disunnahkan setelah kita selesai, ya, menguburkan jenazah, maka disunahkan untuk mendoakan mayit, mendoakan jenazah. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Berdasarkan contoh perbuatan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Fa innahu kana idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi. Jadi antara sunnah yang Nabi sunnahkan, ketika beliau selesai dari menguburkan jenazah, maka Nabi berdiri sejenak. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk mayit tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Dawud dan yang lainnya, kata Nabi yang mulia, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbita fa innahul ana yus'al. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, mintakan ampunan untuk saudara kalian. Ya, mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kalian, dan mintakan, ya, thabat. Mintakan thabat, ya, untuk saudara kalian, sesungguhnya dia, ya, akan ditanya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sunnah, ya, adalah kita mendoakan maghfirah untuk, ya, jenazah ketika sudah dikuburkan. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ya Allah, ampuni si fulan, ya Allah kokohkan si fulan, ya, untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini dia yang disunnahkan. Ya, kita memintakan ampunan untuk jenazah dan minta thabat, minta kekokohan, ya, untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa amma qiraatul Fatihati aw syai'in minal Qur'ani 'indal qabri fa innahu bid'atun munkaratun. Kata penulis, adapun, ya, membacakan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, atau membacakan, ya, surat atau ayat tertentu dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim di sisi kuburan, maka hal ini termasuk perkara bid'ah yang munkar. Ya, termasuk perkara bid'ah yang munkar. Li'annahu lam yaf'alhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala sahabatuhul kiram. Karena hal ini belum pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah dikerjakan pula oleh sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim jami'an. Nabi yang mulia, ya, menguburkan jenazah, ya, sahabat-sahabat beliau, para sahabat Nabi yang mulia menguburkan jenazah, ya, di antara mereka. Namun tidak pernah ada satupun riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, ketika mereka menguburkan jenazah, maka mereka membacakan surat tertentu di sisi kuburan. Ya, maka tidak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Ya, sedangkan kaidah, ya, orang-orang beriman di dalam beragama,
baik dalam perkara akidah, baik dalam perkara ibadah, ataupun dalam perkara muamalah, adalah kita meneladani dan mencontoh ya petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi tidak pernah mencontohkan ya untuk membacakan bacaan tertentu, ya, surat tertentu di dalam menguburkan jenazah. Yang ada sunnahnya adalah mendoakan ya untuk si mayit, memintakan ampunan kepada si mayit dan mendoakan thabat ya kekokohan untuk si mayit. Nah, waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis Ummul Mukminin, dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi yang mulia, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak pernah ada ya petunjuknya dari kami, maka dia akan tertolak, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di dalam ya menguburkan jenazah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan ya tata caranya. Ya, sudah mengajarkan ya kaifiyat bagaimana kita menguburkan jenazah saudara kita. Maka kewajiban orang-orang beriman adalah meneladani petunjuk Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Baik, masalah yang terakhir dari bab yang ke-15 terkait dengan masalah ta'ziyah. Ya, setelah dikuburkan, maka di antara sunnah ya adalah berta'ziyah. Fadhal iqra al-mas'alah at-tasi'ah. المسألة التاسعة التعزية حكمها وكيفيتها. والتعزية هي تسلية المصاب وتقويته على تحمل مصيبته، فتذكر له الأدعية والأذكار فتذكر له الأدعية والأذكار الواردة في فضيلة الصبر والاحتساب. وتشرع تعزية أهل الميت بما يخفف عنهم من مصابهم ويحملهم على الرضا والصبر بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن كان يعلمه ويستحضره، وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع. فعن أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إليها فأخبرها أن الله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وهذا من أحسن الألفاظ الواردة في التعزية. وينبغي عند العزاء تجنب بعض الأمور التي انتشرت بين الناس وليس لها أصل في الشرع. منها الأولى الاجتماع للتعزية في مكان خاص بجلب الكراسي والإضاءة والقراء. الثانية عمل الطعام خلال أيام العزاء من قبل أهل الميت لضيافة الواردين للعزاء، لحديث جرير البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. الثالثة تكرار التعزية، فبعض الناس يذهب إلى أهل الميت أكثر من مرة ويعزيهم، والأصل
أن تكون التعزية مرة واحدة، ولكن إذا كان القصد من تكرارها التذكير والأمر بالصبر والرضا بقضاء الله وقدره فلا بأس. وأما إن كان تكرارها لغير هذا القصد وأما إن كان تكرارها لغير هذا القصد فلا ينبغي، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والسنة أن يعمل أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما، لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. وأما البكاء والحزن على الميت فلا بأس، ويحصل في الغالب، وهو الذي تمليه الطبيعة دون تكلف. فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم حين مات، وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، لكن لا يكون ذلك على وجه التسخط والجزع والتشكي. ويحرم الندب والنياحة وضرب الخدود وشق الجيوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، كقوله: يا ويله يا ثبوراه وما أشبه ذلك. ولقوله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Poin yang terakhir dari bab yang ke-15, penulis membawakan tentang masalah ta'ziyah, hukumnya dan tata cara ta'ziyah yang disunnahkan. Kata penulis, wa ta'ziyatu hiya tasliyatul musab wa taqwiyatuhu ala tahammuli musibatihi. Yang dimaksud dengan ta'ziyah adalah menghibur, ya, tasliyah, memberikan, ya, hiburan, menghibur orang yang terkena musibah dan menguatkan mental, ya, orang tersebut agar bisa, ya, kuat di dalam menghadapi musibah yang Allah berikan kepadanya. Fatudhkar lahul ad'iyatu wal adhkarul waridatu fi fadilati sabri wal ihtisab. Ya, maka di antara bentuk takziah adalah seseorang mengingatkan orang yang terkena musibah, ya, atau dia membacakan doa-doa dan zikir-zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan sabar, ya, tentang keutamaan, ya, sabar serta mengharapkan ganjaran ketika seseorang ditimpa musibah. Diingatkan, ya, tentang sabar, diingatkan tentang besarnya ganjaran yang didapatkan oleh seseorang ketika musibah datang kepada dirinya. Wa tusra'u ta'ziyatu ahlil mayyit bima yukhaffifu anhum min musabihim, dan disyariatkan, ya, untuk bertakziah kepada ahlil mayyit, kepada keluarga mayyit, dengan kalimat-kalimat, ya, yang bisa meringankan mereka dari musibah yang mereka dapatkan. Wa yahmiluhum 'ala ridha wa sabar, disunahkan, ya, untuk memberikan kalimat-kalimat motivasi agar mereka ridha dan sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bima thabata anhu sallallahu alaihi wasallam in kana ya'lamuhu wa yastahdhiruhu, wa illa fabima tayassara lahu minal kalamil hasan alladhi yuhaqqiqul gharadha wa la yukhalifu syara'.
ketika seseorang dia ya hafal doa-doa tertentu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka disunahkan untuk membacakan doa-doa tersebut. Ya, seperti mengucapkan inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Ya, kalau kita hafal doa itu, bacakan kepada ya keluarga mayit. Ya, untuk menguatkan iman mereka, untuk menguatkan mental mereka. Ya, ketika mereka terkena musibah, ya fulan inna lillahi ma akhadh, sesungguhnya yang diambil adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walahu ma a'ta, yang diberi milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, segala sesuatu itu ada batasan waktunya. Sudah ada ajalnya masing-masing. Ya, faltasbir wal tahtasib, maka bersabarlah ya atas musibah yang menimpa engkau dan berharaplah ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hafal doa-doa yang datang dari Nabi, maka itu yang diutamakan untuk kita baca. Ya, ketika kita bertakziah, ya, kalau kita enggak hafal, minimal dengan kalimat-kalimat yang baik. Ya, boleh dengan bahasa apapun. Ya, boleh dengan kalimat apapun. Ya, kalimat-kalimat yang baik yang tidak menyelisihi ya ketetapan syariat. Ya. Maka hukum asalnya ya bebas. Boleh kita ya bertakziah dengan kalimat apapun, tapi yang lebih utama ya kalau kita bertakziah dengan menggunakan ya doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Sudah masuk waktu Isya. Silakan azan terlebih dahulu. Setelah azan kita beri kesempatan untuk bersoal jawab. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait apa yang kita bahas di malam hari ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ada pertanyaan, mana yang lebih baik, tali jenazah dilepas atau didiamkan saja ketika di liang lahat? Ya. Hukum asalnya sesuatu yang terikat maka dibiarkan terikat. Ya, kecuali ada dalil yang menjelaskan ya untuk membuka ikatan tersebut. Ya. Maka wallahu alam, ya, sependek ilmu yang saya miliki, ya tidak pernah ada dalil yang memerintahkan untuk melepaskan ikatan tali kain kafan. Ya. Ya, maka hukum asalnya dibiarkan. Ya, hukum asalnya dibiarkan. Wallahu a'lam bissawab. Kecuali ya ada dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ataupun ada sunnah dari ya para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, ya, di mana mereka melepas ya tali kain kafan tersebut. Allahu a'lam. Ya. Apalagi kalau seandainya dikaitkan dengan ya, akidah-akidah yang tidak berdasar. Ya. Ya, kalau dikaitkan dengan akidah-akidah yang tidak berdasar. Ya, katanya kalau enggak dilepas ya, maka nanti akan bangkit dari kuburannya. Ya, maka ini perkara-perkara yang ya jauh dari kebenaran. Ya. Jauh dari kebenaran. Ya. Wallahu a'lam. Adakah tata cara sesuai sunnah menurunkan jenazah ketika hendak sampai lubang kuburan hingga ke liang lahat? Iya, di antara sunnah, ya, di antara sunnah ketika kita menguburkan jenazah, ya, maka disunahkan untuk jenazah dimasukkan dari sisi bagian kaki. Ya, dimasukkan dari sisi bagian kaki. Ya, kalau ini bagian kepala, ini bagian kaki, maka dimasukkan dari arah sini.
ya, dari arah kaki. Itu sunnahnya. Ya. Kemudian ketika kita memasukkan jenazah ke liang lahat, maka disunahkan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Ya, disunahkan membaca Bismillah wa ala sunnati Rasulillah atau Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Di antara sunnah, ya, ketika kita menguburkan jenazah, ya, yang masuk ke dalam, ya, liang lahat atau ke dalam kuburan, ya, adalah orang yang tidak dalam kondisi junub. Ya, orang yang tidak dalam kondisi apa? Dalam kondisi junub. Ya. Orang yang junub jangan masuk ke dalam kuburan untuk menguburkan jenazah, tapi cari yang ya tidak dalam kondisi junub. Ini di antara sunnah. Ya, kemudian jenazah dimiringkan ke arah kiblat tadi yang kita sebutkan tadi. Ya, dimasukkan ke liang lahat dalam posisi ya miring ke bagian kanan, kemudian dihadapkan ke arah kiblat. Ya, kemudian ditutup, ya, ditumpuk dengan tanah, ya, diuruk dengan tanah, ditinggikan ya 1 jengkal, dan disunahkan bagi orang yang ada di dekat kuburan tersebut ketika menguburkan jenazah, ya, dia mengambil tanah untuk dia masukkan ke dalam kuburan. Ini pun bagian dari sunnah. Ya, setelah itu didoakan. Ya. Minta ampunan untuk si mayit, ya, dan minta diberi thabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Itu di antara ya sunnah ketika kita menguburkan jenazah saudara kita. Wallahu taala alam bissawab. Iya, menciumkan hidung ke tanah, menempelkan jari-jari ke tanah, membuka tali pocong, membuka ikatan kafan. Apakah ada sunnahnya? Ya, setahu ya saya, sependek ilmu saya miliki, wallahu alam, ya tidak ada sunnahnya. Ya, tidak ada sunnahnya. Ya, tidak ada sunnahnya. Ya, karena hukum asalnya seseorang ketika dia dikafankan, maka dikafankan secara menyeluruh. Ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya, dan tidak ada yang terbuka ya kepala seseorang ketika dikafankan kecuali orang yang meninggal dunia dalam kondisi apa? Dalam kondisi berihram. Ya, dalam kondisi berihram. Ya, tidak ada yang terbuka yakni kepalanya ketika dikuburkan kecuali orang yang meninggal dunia dalam kondisi berihram, baik untuk umrah ataupun untuk haji. Ya, itu yang dibuka. Ya. Adapun seseorang yang meninggal dunia dalam kondisi normal, ya bukan dalam kondisi berihram, maka dikafankan seluruh ya tubuhnya. Ya. Maka hukum asalnya dikafankan secara sempurna. Ya. Dan sesuatu yang sudah ditutup, ya kalau seandainya ya ada sunnahnya untuk membuka kembali, ya, maka butuh dalil. Ya butuh dalil. Ya kalau seandainya ada dalilnya kita amalkan. Ya kalau tidak ada, maka hukum asalnya ya dikafankan dikuburkan ya dalam kondisi sebagaimana dia dikafankan. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana hukum menanam tanaman seperti pohon singkong, jagung, cabai
di samping kanan atau kiri kuburan. Iya. Kuburan bukan ladang jamaah. Kuburan bukan apa? Bukan ladang. Iya. Ya, antum tanam singkong, tanam cabai, tanam ya apapun yang antum ingin tanam ya di tempat yang ya antum punya, jangan di kuburan. Ya. Karena kuburan itu bukan ladang. Ya. Bukan tempat bercocok tanam. Ya. Tapi kuburan tempat menguburkan jenazah kaum muslimin. Ya, maka selama itu tanah kuburan, ya apalagi tanah yang memang diwakafkan. Ya, yang diwakafkan maka nggak boleh kita gunakan untuk keperluan pribadi kita. Ya, tidak boleh kita gunakan untuk keperluan pribadi kita. Ya, tanah yang sudah diwakafkan untuk kaum muslimin, maka untuk maslahat kaum muslimin. Ya, tidak boleh kita memfungsikan ya tanah wakaf tersebut untuk kemaslahatan pribadi kita. Ya, tapi subur Ustaz. Ya. Kalau nanam di kuburan subur, ya, masya Allah, cabainya banyak, singkongnya gede-gede. Nah, itu ujian buat antum. Ya, itu ujian. Ya, jangan lihat hasilnya. Ya, jangan lihat apa? Jangan lihat hasilnya. Jangan seperti Bani Israel. Ya, ketika dilarang untuk ya, mencari ikan di hari Sabtu, dia pasang di hari Jumat. Diambil di hari Ahad. Ya, karena hari Sabtu masya Allah apa ikan lagi banyak-banyaknya. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak boleh ya, apalagi tanah kuburan itu tanah wakaf ya untuk kaum muslimin. Maka tidak boleh kita fungsikan untuk kemaslahatan pribadi kita. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Larangan menghinakan kuburan untuk kuburan muslim atau semuanya. Bolehkah bertakziah kepada orang kafir? Iya. Yakni hukum asalnya terkait dengan kuburan kaum muslimin. Ya, tapi bukan maknanya kita yakni menghinakan kuburan orang-orang kafir. Ya, karena nggak ada maslahatnya. Ya, yang ada justru apa? Mudarat. Ya, justru mudarat. Ya. Maka ya, meskipun nas-nas tersebut terkait dengan kuburan ya, seorang muslim, namun ya bukan maknanya kita diperbolehkan untuk menghinakan kuburan orang-orang kufar. Ya. Karena akan menimbulkan ya dampak negatif terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya, maka tidak boleh kita ya menghinakan kuburan mereka. Tapi tentu dosanya lebih besar. Ya kalau yang kita hinakan adalah kuburan seorang muslim. Ya. Bolehkah bertakziah kepada orang kafir? Ya kalau memang mimbabil muamalah tidak ada masalah. Ya, mimbab muamalah seperti dia apa mungkin tetangga kita atau mungkin ya rekan kerja kita, ya kita takziah tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya, sebatas yakni mimbab muamalah, ya bab muamalah, maka ya tidak mengapa. Ya, masuk dalam bab muamalah. Ya, maka tidak mengapa. Wallahu alam bissawab. Iya, kita cukupkan insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Enggak ada masalah. Ya kalau apa memang dikhawatirkan apa akan miring, ya untuk apa mengganjal tidak ada masalah. Ya kalaupun tidak, ya maka itu pun tidak ada masalah. Ya tapi mimbab yakni apa untuk memastikan agar tidak berbalik arah, ya maka diganjel dengan tanah, ya maka tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Wallahu taala alam bishawab. Ya, kalau sebatas untuk apa menahan ya jasad
mayit tersebut agar tidak miring kembali, diganjil dengan tanah, maka tidak mengapa. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Ya, tapi tidak melazimkan. Ya, tidak sampai melazimkan atau mengharuskan. Ya. Atau dikaitkan dengan perkara-perkara tertentu, kalau nggak diganjil nanti akan bangkit lagi minta diganjil. Ya, maka ini perkara yang ya tidak benar. Ya, sebatas untuk mengganjal agar tidak miring, tidak berubah posisinya, maka tidak mengapa. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.